नमस्कार बंधुगण बंधु माने आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। तेबे बंधु माने आपण मानकर जदि मीन राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। एवं आपण माने जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आजिर एही वीडियोटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को। एही मकर संक्रांति परठारु मीन राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउअछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे तांको जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। बड़ बड़ प्रमुख ग्रह मान हेले बुध शुक्र सूर्य एमानकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि नूतन हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे आपणकर जीवन रे सूर्य उदय हेबाकू जाउअछि। एही मकर संक्रांति ठारू पुनर्बार आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा एही मकर संक्रांति परठारु आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। तेबे बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य बहुत खराब रहुतला, अनेक स्वास्थ्य जनित समस्या रे आपण रहुतिले, आपणकर धन जनित समस्या देखा देउथिला, अर्थात आपणकर आर्थिक स्थिति ठीक नथिला। आपण धार करज करिथिले किंबा ऋण नैथिले, ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी बढ़ी चलुथिला। आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत समस्या देखा देउथिला, आपणकर अजथारे खर्च होई जाउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला, आपणकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, आपण संतान संतति पई चिंतारे रहुतुले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउतला एवं आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य बहुत समस्या देखा देउथला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा हेबे संपूर्ण रूप रे दूर हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे एही मकर संक्रांति परठारु पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे भाग्य बदलिबार अछि। बुधंकर राशि परिवर्तन हेउअछि। बुध आपणकर दशम भाव अर्थात कर्म भाव को चलन करुचंती। एहार माने हेउची एही मकर संक्रांति परे आपण आपणकर कार्य क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। आकस्मिक भाव रे आपणकर कर्म क्षेत्र रे प्रमोशन हेबार जोग बनुअछि। जो माने चाकरी बाकरी नाही बा जो माने बेरोजगार अछंती तो सेमानकु नूतन चाकरी मध्य प्राप्ति होई पारे। कोनोसी एमएनसी कंपनी रु जॉब ऑफर आसी पारे। आपणकर कार्य क्षेत्र रे ऊपर ऑफिसरंकर सपोर्ट आपणकु प्राप्ति हेबो। आपण समस्त कार्य को भल भाबरे संपादन करि परिबे एवं कार्य क्षेत्र रे आपण उन्नति करिवे। सरकारी क्षेत्र रे आपणकु विशेष लाभ प्राप्ति हेबो। बुध एठारे बसी आपणकर चतुर्थ भाव को दृष्टिगोचर करुछंती। आपण एही संक्रांति परे कोनोसी गाड़ी मोटर बा जानवाहन जमी प्रॉपर्टी किणा किणी करिबा पई मन बळई पारंती किंबा कोनोसी नूतन गृह निर्माण करि पारंती। आपणकु समस्त सुख प्राप्ति हेबो। आपणकर माँ को सहित संपर्क बहुत भल रहिबो। पूर्वरु जदि आपणकर मातांकर स्वास्थ्य रे किछि समस्या देखा देउथुला तेबे सेथिरे सुधार आसीबो। आपणकु चारि दिगरु धन प्राप्ति हेबो। आकस्मिक धन प्राप्ति हेबार जोग बनुअछि। बुध हेउचंदी व्यापारर कारक ग्रह। तेबे जो व्यक्ति विशेष माने व्यापार करुछंती सेमानकु व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। एही समय रे आपण कोनोसी नूतन व्यापार वाणिज्य आरंभ करि पारंती। व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे आपणकर कस्टमर बढ़ी पारंती। आपणकर डेली इनकम बढ़िबो।
ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂତନ ଅବସର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନ କମାଇବାର ନୂତନ ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ କାମ, ଅନଲାଇନ୍ କାମ ବା ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ, ମାର୍କେଟିଂ କାମ ଏବଂ କୃଷି ଜାତୀୟ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶମ ଭାବ ଉପରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଆଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସ୍ୱଭାବର ଦେଖାଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ, କାରଣ ଆପଣ କୌଣସି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରି ଦିଗରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଫେରିଆସିବ। ଯେଉଁ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖୁଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ବା ମନମନାନ୍ତର ଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ଏବଂ କଫ ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣ ବାହାର ଖାଦ୍ୟପେୟଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବାକି ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ
ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ବା ଧାର କରଜ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଧାର ଟଙ୍କା ଶୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲୁଥିବା ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍ତି ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ କିଛି ସରଳ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୋଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।